क्या सुना नहीं मुझे पहले। मिथॉक्सी थे ना। ईथर्स हैं, ठीक है ना। ईथर्स का जनरल फॉर्मूला क्या नाम है जशन, क्या होता है? मैम ROR डैश। तो क्या इसका नाम कैसे लिखते हैं मान्य? कॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी पार्ट छोटा, एल्केन पार्ट बड़ा। निखिलेश ने बिल्कुल ठीक बताया। इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। शाबाश। ठीक है, चलो दो और पूछती हूँ, बताना तुम लोग। जशन कितना चल गया? चल जशन ਇਹਦਾ नाम दस। मैम मेथॉक्सीप्रोपेन। इतने नंबरिंग लानी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? यस मैम, आपने बताया। वन मिथॉक्सीप्रोपेन। ये इसका रीजन देखो क्या है। जशन इधर देखो। तो ऐसा भी दूसरे पे लग जाती है ना, वो फिर प्रोपेन आ जाता है। ऐसा भी हो सकता था। इन दोनों को जरा ऑब्जर्व करो ढंग से। इन दोनों का सिर्फ पोजीशन का फर्क है। इसकी मिथॉक्सी की पोजीशन में चेंज है। इस पे फर्स्ट पे लगी है प्रोपॉक्सी पे, इस पे सेकंड पे लगी प्रोपेन पे, सॉरी। समझ गए? तो इसका नाम होगा, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो। वन मिथॉक्सी प्रोपेन, टू मिथॉक्सी। मैम आपके पास पी ब्लॉक के लेक्चर नहीं पड़े होंगे? बेटा ढूंढते हैं, मुझे ना देखना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे घर ना सारे सेल्स वगैरह भी कम है, तो इतने अभी जान नहीं है। वो बहुत सारे लेक्चर सुनने पड़ेंगे मुझे। मैं धीरे धीरे करके ढूंढ के देती हूँ, मिले तो। ठीक है। या उन सारे नोट्स भेज देना, वो मुझे ऑनलाइन पे थोड़े मिल गए थे लेक्चर। हाँ, मैं नोट्स ना बड़े हैं, मैं तो भेज देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पी ब्लॉक में वो है ना, आपके ग्रुप्स हैं काफी। 15 ग्रुप आपके सिलेबस में है, 16, 17, 18। ये सारे ग्रुप्स हैं और इनके आगे सारे के वो हैं कंपाउंड्स पढ़ने हैं। काफी बड़ा हो जाता है। मुझे तो डर ना जाओ, इसलिए नहीं मैं भेज रही थी। मैं भेज दूंगी इफ यू आर कंफर्टेबल। फाइन। एक पार्ट तो मैंने भेजा था, एक स्कैन में तो नहीं आएंगे। तो जितने एक स्कैन में आते हैं मैं भेज दूंगी। अक्षय तेरी तैयारी कैसे चल रही है? क्या हाल चाल है तेरा? वीडियो ऑन कर। कर हाल भी पूछ लिया करो अपने टीचर का, तुम लोग हैं बेशरम बच्चे। इंग्लिश को खाने से फुर्सत नहीं है। जैसे 2 मिनट बाद गायब हो जाता है। मान्य का नेट कनेक्शन फिर गड़बड़ हो गया होगा, वो फिर शक्ल दिखा के भाग की पिया हरगुन का पता ही नहीं। पेपर नहीं खत्म हुआ होना पहले? हो गए होना है। पता नहीं क्या तुम लोगों को। मैम एक को और चीज समझा दियो, की चीज बेटा? ਜਿਹੜਾ मैम फिनोल्स ਦਾ लास्ट ਚ राइनर थिनमैन रिएक्शन ਸੀ ना, वो समझा दोगे? हाँ, मैं तो क्वेश्चन ही करा देनी है, एनसीईआरटी छेगा। एक मिनट रुको, मैं नेमिंग करा दा माड़ी जी। थोड़ा मैंने आइडिया लग जाए की पढ़े हो तुम। अक्षय तूने सुनी है कुछ रिकॉर्डिंग? ईथर दी नहीं मैम सुनी वाले। पेपर तो बात सुनी जशन। संडे करवाना। चल मान्य है नाम दस। बता इसका नाम बता। आता है नहीं? देख टाइम मत खराब कर, जल्दी से बोल दे। मैम इज द मिथॉक्सी बेंजीन। हम्म मिथॉक्सी बेंजीन। मैम वो दो वाला भी दसियो मैम एक और, दस दे जिस एक च दो। मिनट। ਏਦਾਂ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ही बात है। इसका एक कॉमन नाम होता है जो बहुत चलता है। क्या है इसका जशन? एनिसोल बोलते हैं इसको। ये नाम बहुत चलता है इसका, याद रखो। इस कई बार ये वाला कह रहा है निखिलेश। जिसमें हम दो बेंजीन बनाए थे साथ में, अच्छा, वो वाला। वो बताती हूँ, पहले इसका बताओ।
इथॉक्सी बेंजीन, ये पार्ट छोटा है ना भाई, एल्कोक्सी पार्ट छोटे। फिनिटोल है मैम, इसका नाम कॉमन पता है। हाँ, कॉमन नाम इसका फेनिटोल है। ये दोनों दे कॉमन करने हैं, बाकी दे कॉमन करने की लोड़ नहीं, ठीक है। ये वाला कह रहे हैं। यस मैम। अब यहाँ पे देखो दोनों ही सेम ही मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, तो जिस मर्जी को देखो, कॉमन नेम क्या है इसका, एल्कोक्सी एल्केन सीखा है ना हमने, तो दोनों ही नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हम एक, याद आ गया मैम, थोड़ा याद है, फिनॉक्सीबेंजीन। यस फिनॉक्सी बेंजीन। आई बात समझ में, ठीक है। ये ना लास्ट ईयर की ही है, वो नागपुर का बैच मिला था मुझे एक ऑनलाइन, जब पूरा प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था, उन लोगों को कराया था, तो मुझे याद आ गया, रिकॉर्डिंग्स पड़ी थी उसकी। चलो नेमिंग को कर लो भाई। एक समझा दो मैम, एक एक बस एक लास्ट हाँ में। एक आपने कराया था ना, प्रोपॉक्सी वाला था, एक प्रोपॉक्सी प्रोपेन वाला, वो। ना नेमिंग यस मैम, नेमिंग में केड़ी सी मैंने याद नहीं है जी। टू टू प्रोपॉक्सी प्रोपेन था। एक मिनट, शायद ये वाली होगी, मैं लिख देंगे। मेरे नोट्स भेजा ਤੁਹਾਨੂੰ ईथर्स दे। आही है मैम, आही वाला है। हाँ जी मैं भेज देना नोट। देखो ना सिंपल है, मैं दस दिया ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। कॉमन ਜਿਹੜੀ चीज हैगी वो याद रखनी है, एल्कोक्सी एल्केन है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट सेम है, दोनों पार्ट सेम है, और तीन कार्बन वाले हैं, तो माइंड में हमको सबसे पहले आता है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये माइंड में आएगा, ठीक है। बट पोजीशंस वगैरह आपको बतानी पड़ेंगी। तो जो पीछे है, जो एल्केन है, जैसे यहाँ पे प्रोपेन है, उसको पेरेंट मानते हैं, ठीक है। अब पेरेंट चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, बराबर देने जिन्हों मर्जी मान लो, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂ 1 2 3, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਟ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ 2 ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਂਦੀ। ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ 1 2 3। ਆਹ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ 2 ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ। मैम फिर टू क्यों लगाने हैं मैम, क्योंकि फिर टू था, फिर मैं दस दी एक वो नहीं मिनट, होगा। 2 2 है ना इत्थे, ए वाला जेड़ा 2 हैगा अगे लगे है वो मैम दसदा फिर है। टू डाइमिथाइल नहीं लिखांगे? नहीं नहीं लिखना तो ऐदा ही है ना, एल्कोक्सी एल्केन ही बना के लिखी दिया नु ईथर्स नु। A2 ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਦੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ A2 ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਾਲਾ 2 ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਨੋਟ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਫਰਕ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਆ ਬੋਲੋ? ਪੇਰੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੁੱਲਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ Yes, ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚ ਹੈ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ? ਔਰ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਰਿਪੀਟ?
जशन समझ आ गई? अक्षित थोड़ा सा हम कर दो रिपीट। कर दी। दोबारा देखो ध्यान में। ਸੋਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਉੱਪਰ 'ਚ 1 ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ठीक है ना, ठीक है। ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ 3 ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਤਾਂ ਇਥਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ROR ਡੈਸ਼। ਇਥਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਥਰ ਨੂੰ ਐਲਕੋਕਸੀ ਐਲਕੇਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਐਲਕੋਕਸੀ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ, ਐਲਕੇਨ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ ਕਾਰਬਨ 3 ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਾਰਬਨ 3 ਨੇ, ठीक है। तो प्रॉप वाला बनूंगा, इधर भी टोटल 3 ने, टोटल 3 ने। समझ आ रही है नहीं गल? यस मैम। प्रोपॉक्सी प्रोपेन ही लग रहे हैं दोनों का कि नहीं? यस मैम। बस फिर पोजीशन का फर्क है। ये है जेडी जिथे मैं लाइन जी लाई है, ये प्रोपेन है। 1 2 3 पेरेंट को भी नंबर करना ना, 1 2 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 1 ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ 2 ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਯੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ 2 2 ਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨੇਮਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ? नेमिंग क्लियर है। बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली सुनी सी रिकॉर्डिंग? विलियमसन सिंथेसिस ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझ आ गई? मैम ਜਿਹੜਾ Yes, ਪਹਿਲਾ ma'am. ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲਸ ਵਾਲਾ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, एथीन ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं है, देख मैं दसती हूँ, पता की है? ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 433 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਸਿਡ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, 413 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਸ਼ਨ? 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਇੱਕ ਚ OH ਇੱਕ ਚ OH। ਬਣਿਆ ਇੱਥਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਯੈਸ। ਬਸ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਟਰ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਸੇਮ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ OH ਇਧਰੋਂ H। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਨਾਲ ਇਥਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੰਟਰ ਨਾਲ ਐਲਕੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ। ਉਹਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਹੋਣੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ 100%। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ, ਹੈਲੋਰੀਨ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓਗੇ?
बोलो। मैम ट्यूसडे तक ले लो मैम, ट्यूसडे। ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ? ਕੀ ਕੀਤਾ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੈਮ ਬਹੁਤ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੀਵਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਹਾਲਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆ ਪਾਉਂਗੀ। ਵੀਕਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋਚ ਲਿਓ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰ फर्स्ट मैम सेकंड। मेरे टेस्ट भी है मैम, प्लीज हम ट्यूसडे कर लो, उसके बाद नहीं उठाएंगे प्लीज। पेपर कदों ने ਤੁਹਾਡੇ? ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕरेंगे? मैम मैम केड़ा टेस्ट है फिर मैम? फिर मैं ट्यूसडे तो एक दिन भी लेट नहीं करना, मैंने कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, फिर मैं टेस्ट लूंगी। समझ आ रही गल? केड़े चैप्टर दा मैम ट्यूसडे नु? वो 1-2 में वही लिखते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ते अल्कोहल फिनॉल वाला पूरे पूरे चैप्टर दोनों ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है, हो जाएंगे। ऑफलाइन ही आ जियो, मैं तो यही कहूंगी, बाकी थोड़ी इच्छा, घर आके मेरे दे दी। इधर जी पाओगे मैम? हाँ इधर भी पाऊंगी, सब कुछ पाऊंगी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? बस ठीक है बट मैं इंस्टीट्यूट नहीं हाले, मैं तो ड्राइव नहीं होना, मैंने वीकनेस काफी है, मैं शायद सिटी च हाले बिल्कुल नहीं ड्राइव करूंगी, मेरे प्लेटलेट्स ही घट ने एक्चुअली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਈਮਨ ਟਾਈਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ? यस मैम। मैं क्वेश्चन ही करा देनी है ਤੁਸੀਂ। अच्छा सारे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज जरा से कर लियो, ठीक है? देखो 11.7 क्वेश्चन है, 11.17 सॉरी। क्वेश्चन के अंदर गिव इक्वेशंस। मान्या तेरा भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ट्यूसडे को तेरा भी साथ में टेस्ट होगा, समझ गई? मान्या आई एम टॉकिंग टू यू। जो तेरा एक लेक्चर मिस था उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है। क्वेश्चन लिखो जरा, मैं बोल देती हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल oxidation of propane 1-ol with alkaline KMnO4 solution. Oxidation of propane 1-ol with alkaline KMnO4 solution. शायद किया भी था हमने, है ना जैसे मुझे याद आ रहा है। भाई वीडियो ऑन कर लो सभी लोग, क्यों मुझे दुखी करके रखते हैं? प्रोपेन 1-ol, चल निखिलेश कहाँ गया बता, चल दिख नहीं रहा तू? एक बंदा दिख रहा है लंबा सा कोट डाल के, उसकी बैक साइड ये तेरा वो है, फोटो लगा रखी है तुमने। मैम एलडी
क्या बनेगा? अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, पहला एल्डिहाइड बनूंगा बट आंसर एसिड है। ठीक है, ऑप्शन देगा तो एसिड होगा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਈਮਰ ਟਾਈਮਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਚਲੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। bromine in CS2 with phenol। ਇਹਦਾ ਬੋਲੋ ਚਲੋ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਛੇਤੀ ਆਂਸਰ ਕਰੋ। ਫਿਨੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? CS2 पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर में नॉन पोलर च क्यों प्रोडक्ट बनता सी? दो बंदे से मिल केड़े वही पूछे दी पई टेस्ट ऑर्थो बनेगा एक पैरा। हाँ, मोनो हैलोजिनेशन होगी कि ट्राई होगी? ट्राई कदों हुंदी सी जशन? नाइट्रेशन वाला केस है मैम, ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। नहीं बेटा, नाइट्रेशन वाला केस है ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H2 ਨਾਲ ब्रोमीन ਠੀਕ वाटर। ਹੈ ब्रोमीन ठीक है। पैरा वाला मेजर बनेगा। ऑर्थो पैरा ते क्यों ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲੇਸ਼? ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮੈਟਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? OH ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ठीक है, ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਹੈ? ਅਕਸ਼ਿਤ ਪढ़ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦੇ। OH ग्रुप एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? जशन आप बताओ। मैम एक्टिवेटिंग है। मतलब क्या होता है एक्टिवेटिंग का? आंसर सही मतलब है। मैम वो जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैम ज्यादा होती है वो एक्टिवेटिंग होता है। हाँ, कहने का वो इंक्रीज मतलब कर देगा ना फिनॉल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो एक्टिवेटिंग बन जाएगी। OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग पे बढ़ा देगा, ठीक है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इजीली Yes. अटैक कर पाता है। चलो इसका बताओ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰੀ ਜਾਈਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਥੋੜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕਾਪੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹ? ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਦਈਓ, ਪੇਪਰ ਕਿਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ? ਮੈਮ 4 ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ 7 ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ? 7 ਅਕਤੂਬਰ। 7 ਓਕੇ। अच्छा, मैम पहला पर इंग्लिश ਲਈ ਹੈ मैम। क्लासेस तो लाए जाओगे ना 4 ਤੋਂ 7 ਵੀ? यस मैम। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ? 7 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 18 ਤੱਕ ਨੇ। 18 ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ? ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਉਂਗੇ ਕਲਾਸ? ਮੈਥ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਥ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ 7 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਾਉਂਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 24, ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਪੀ ਬਲੌਕ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ। ਪੀ ਬਲੌਕਸ ਕੱਟਿਆ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਰਿਡਿਊਸਡ ਸਿਲੇਬਸ? ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਰਿਡਿਊਸ ਕੱਟਿਆ ਡਿਲੀਟਡ ਸਿਲੇਬਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 15 to 18 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਐਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਆਰਥੋ ਦੇ ਪੈਰਾ ਬੰਦ ਮੇਜਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਆਰਥੋ और तो याद रखना है, चलो शुक्र है याद हो गया थोड़ा। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाँ इंट्रा, ठीक है शाबाश। चलो ਹੁਣ लास्ट वाला पार्ट देखो ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। treating phenol with chloroform in presence of aqueous energy। ਇਹ क्वेश्चन है बस ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨੇ ਰਾਈਮਰ ਟਾਈਮ में ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਨੋਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਦੇ ਆ in presence of NaOH ਤਾਂ ਸਟੈਪਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ HCl ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ 3 Cl ਸੀ, ਇੱਕ H ਇੱਕ Cl ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, CHCl2 ਰਿੰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੈਂਜ਼ਲ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਿਆ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, NaOH ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ NaOH ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ CH ਦੇ ਨਾਲ 2 Cl ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ OH ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। OH ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਵਾਲੇ OH, ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ NaCl। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸਟੈਪ। अब ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ 2 OH ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। वाटर एक कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे हो सकते हैं, एक कार्बन पे नहीं होते, तो वो क्या बनाएगा, वो बना देगा ये, समझे। अब क्या करेंगे लास्ट में ये क्या करते हैं, इसकी एसिडिफिकेशन कर देते हैं, डिल्यूट HCl डालते हैं, तो वो Na की जगह H आ जाता है और वो ये बन जाता है, NaCl निकल जाएगा। क्या ये कंपाउंड सैलिसल्डिहाइड है? यस मैम। बन गया, बस सैलिसल्डिहाइड बनाते इसमें हैं। मैं एक एक्टिविटी बताइए, आपने कुछ कराया था वो वाला समझना था। एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ OH ग्रुप पता नहीं कुछ कराया था नहीं, कितने कितने कराया सी, मैं नहीं समझ कदों कराया सी, रिकॉर्डिंग च हिस्ट्री कराया सी मैं, रिकॉर्डिंग से पता नहीं सेव वाला समझा रहे थे, टूट गया कि मैं आई दसिया होना बस भी एक ते 2 OH ग्रुप नहीं टिकते, वाटर निकल जाता, और कुछ नहीं फिर उससे, ठीक है। बस इतना ही याद रखो सफिशिएंट। ਇਹਦਾ ਨਾਮ याद रख लिया, यूबिक नेम की होगा ਇਹਦਾ 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, दोनों नाम आने चाहिए, सैलिसल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। एक मैम सानू आइडोफॉर्म आएगा, आइडोफॉर्म मेथनॉल ते एथेनॉल। ਮਿਥੇਨਲ ਇਥੇਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਆਈਡੋਫੋਨ ਨਾ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਆਈਡੋਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ये बुक्स तो नहीं है मैम। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਈਡੋਫੋਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ, ਆ ਸਕਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਈਡੋਫੋਨ, रिकॉर्डिंग में सीखा नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਉਂਗਾ,
ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਹੈ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾ ਨਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੁਣੂਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक्सक्यूज ਬਾਇਓਮੋਲਿਕ मी ਹਾਂਜੀ बोलो मैम एकदम सल्फोनेशन में ना आपने 2 लिखवाए हुए हैं क्या कहते हैं, एक में आपने लिखा है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, एक लिखा है काइनेटिकली कंट्रोल्ड, वो कैसे मतलब? बेटा थर्मस वो ना वही है कि जो हाई टेम्परेचर पे है उसमें टेम्परेचर के कारण प्रोडक्ट बनता है कोई तो वो याद रखना है मैकेनिज्म उसकी करा सकती है इसीलिए याद करवाए काइनेटिकली मतलब वो उस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ठीक है बस इतना ही करना है उसमें और कुछ और मतलब कुछ पूछना तो बताओ अब देखो बायोमोलिक्यूल करा दो मैम बस। हाँ वो तो मैं कराने लगी ਆ 3 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ 11.24 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਾਨੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਬਣਾਉਣਾ विलियमसन सिंथेसिस नाल इक्वेशन लिखो की करोगे की सीखा विलियमसन सिंथेसिस पापा ये हेलो मैं SN2 मैकेनिज्म ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ बेसिक रिएक्शन की ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ SN2 ਹੋਗੀ RX ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ RON ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ROR ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ बैक साइड अटैक है SN2 मैकेनिज्म आ गई गल समझ इदा दा फंडा तो आही है बाकी ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਆਰ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੋ 1 ਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 3 पार्ट वाला हैलाइड ला लो ते सोडियम ਤੇ 3 ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ON ਲੈ प्रोपोक्साइड बोल लांगे ਉਹਨੂੰ CH2 CH3 एक प्लस पार्ट है माइनस ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ सोडियम प्रोपोक्साइड ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਥੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ देखो एक ऑप्शन तो बनेगी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ बैक साइड अटैक होएगा तो ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ x ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ 1 जो घट डिग्री वाला होएगा वो होएगा ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਟੀਰਿਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਟੈਕ SN2 ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨਿਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲਾ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਪਿਆ ਮੈਮ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹਲੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚ ਥੋੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੇ बैलेंस बना के रखो राजी फायदा नहीं फिजिक्स तो दे रहे हैं क्यों फिर तेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग से ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਮੈਥਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵੀਕ ਕਰ ਲਏ ਹਾਂਜੀ मैथ्स थोड़ी बड़ी ठीक है केमिस्ट्री चलो करता है केमिस्ट्री मतलब सबसे डाउन ਹੁਣ केमिस्ट्री चल रही है ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ केमिस्ट्री ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ
ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਮ ਜੇ ਉਲਟ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਐ ਕਰਾ ਦੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਹੈਲੋਰੀਨ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਟੈਕ SN2 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਅਟੈਕ ਕੋ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ना सुनोगे, सारा चैप्टर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। नोट्स तो मैं भेजे सी, वही शेयर करके पढ़ा देनी है क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। जेड़ा पोर्शन समझाने वाला होगा वो वाइट बोर्ड का शेयर करके समझाऊंगी। और आले से मैं प्रिंट का ये बड़ा नहीं हो रहा, दिख रहा है नोट्स, दिख रहे हैं नहीं? आके देख, मैं शेयर जी होगी स्क्रीन। मैं ना नवी भेज दी रिकॉर्डिंग बंद होने वाली, उदा भी 1 मिनट रह गया। मैं मेरी रिकॉर्ड फाइनल पेपर की डेट शीट तो नहीं आई है जी फर्स्ट टर्म दी? नो मैम, वो अक्टूबर मिड ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਊਗੀ फाइनल। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਮਿਡ ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ नहीं मैम, डेट शीट अक्टूबर मिड ਚ आएगी। ਹਾਂਜੀ चलो तो थोड़े 2-3 बार टेस्ट आराम नाल हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगी ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ। फर्स्ट टर्म ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ मैंने ਬਾਲਾ ਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ, सेकंड ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਚੈਪਟਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਚਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਰੀ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ। 2 ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਕਲੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, बोल रहे से कुछ? क्या देखिए जरा की कहते हैं। मैं कुछ मैसेज दी रिकॉर्डिंग्स पईਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੂਲ ਦੀਆਂ। पिछली बार बेटा चैप्टर ऑलमोस्ट कट गया सी, बहुत ज्यादा थोड़ा सीगा, सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट सी कर ले मेरे ख्याल। मैं ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ। मैं कोशिश करूंगी हो ही जावे 3-4 दिन से करा के बायोमोलिक्यूल्स आन जाइए। जे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होगी फिर तो 2 बार ला लेंगे, हाले मैं जान के नहीं कर रही एग्जर्ट, फिर ना प्रॉब्लम हो। चलो देखो ध्यान दो देखो की कह रहे हैं, इतने तो सिर्फ पढ़न वाला ही नाल पढ़ियो मेरे, कुछ नहीं है बेटा। बायोमोलिक्यूल्स की है, हम कोई भी लिविंग सिस्टम है जिवें है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਖਦਾ ਮੇਨਟੇਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਆਪਾਂ, ਐਟਮਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਟਮਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਾਈਫਲੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ? ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗੇ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅੱਗੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਫਲੈਸ कहलाते हैं।
ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ which form the basis of the life ਦਾ ਬਟ ਉਹ ਬੇਸ ਨੇ। they not only build up living system, ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ living system ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ but they are also responsible for growth। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਿਲਾਓ, ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਮ ਸਿੰਪਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਨਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਈਵਨ ਕਈਆਂ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ, ਮੇਨਟੇਨਡ ਰਹਿਣ 'ਚ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੁੱਡ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ 'ਚ ਸਟਾਰਚ, ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਓਲਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ H2O ਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਈਡਰੇਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਸੌਰੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਹਾਈਡਰੇਟ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ओल्ड डेफिनेशन है the name निकले से ध्यान दो बेटा। the name carbohydrates was given to the class of compounds containing carbon hydrogen। आ देखो फॉर्मूला, आगे गल समझ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ, ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ? 2। H ਜਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 4 ਨੇ। 4। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ? 2। 2। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਯੈਸ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਫਿਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੈਠ ਗਿਆ। बट ये तो एसिटिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो प्रॉब्लम की हुई, कई कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट ना होंदे होए भी ये डेफिनेशन च फिट बैठ रहे सी। लग गया पता? ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? मतलब हाँ, ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल ही है, चार्ज नहीं होंदे। वो ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। तो प्रॉब्लम है डेफिनेशन ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਫਿਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। अच्छा ये दसियो है कि कंपाउंड से नाम दसियो, अल्कोहल वाला चैप्टर सिखाया। मेथनॉल। हाँ मेथनॉल, फॉर्मल्डिहाइड फार्मूला HCH। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਓ ਜਰਾ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ, C1H2। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਹਾਈਡਰੇਟ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ।
बट ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। ये भी एग्जाम्पल तुसी दे सकते हो। लगी गल पता? हुण अगे देखो, हुण एक एग्जाम्पल लिखी हुई है रैमनोज। जिवें ग्लूकोज तो हुंदा C6H12O6 ना, एक रैमनोज हुंदा, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट। बट ये तुसी ये फार्मूले च फिट कर सकते हो? कोशिश करिए जरा, नहीं होना तो करके देखो। ये 6 ने H2O जे मैं ऑक्सीजन बना, घट ने हाँ जे मैं इत्थे 5 लानी हाँ तो फिर आह हाइड्रोजन नहीं बैलेंस होंगे, जे मैं 6 लानी हाँ तो ऑक्सीजन नहीं होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट होंदे हुए भी ये फार्मूले च फिट नहीं बैठे। कहीं कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं सीगे फिर भी वो फिट बैठ गए। इत्थों की पता लगता भी ये डेफिनेशन विच कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है, इस करके डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी गई। केड़ी डेफिनेशन जशन? कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। इदा एक होर एग्जांपल भी लिखी हुई है इत्थे नोट्स पढ़ लियो। डीऑक्सीराइबोज भी एक शुगर ਹੁੰਦੀ है C5H10O4, ठीक है। ये भी फार्मूले च फिट नहीं बैठूगी। ताए मैम दो, केन शुगर भी होगी? हाँ हाँ सुक्रोज वो भी है की, बट वो तो ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਓ। C12H22O11 C12H22O11 ਤੇ ये तो बैठ रही है ना बेटा फॉर्मूले, जिस करके नहीं लिखा। ये तो हाइड्रेट बन रही है, वैसे है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हुन ये डेफिनेशन कर दी रिजेक्ट, इस करके तो एदियां दो एग्जाम्पल जिहड़ियां नोट्स ने वो याद करने। हुन मॉडर्न डेफिनेशन की हुंदी है वो टाइम नाल समझ आऊगी। एकदम तो थोड़ा लगूगा पता नहीं मैम की पढ़ा रहे हैं, जिवें जिवें अगे जावांगे उवें समझ आऊगी। तुहानूं याद है मैं तुहानूं कराया सीगा हैलोकेन वाले चैप्टर च ऑप्टिकली एक्टिव जिन्हां दी लाइंस ਜਿਹੜੀਆਂ रोटेट कर चेंज ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। लाइट्स चेंज हो ਜਾਂਦੀ जब केमिकल्स हाँ, पास करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ? ਪੋਲੀਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ ਬਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। मैं थोड़ा जा उरे बना के दिखानी हाँ, स्ट्रक्चर अगले ही हो जाएगा शुरू। जिवें ना ये स्ट्रक्चर होंगे ने बेटा ਆਪਾਂ करने अपने सिलेबस ने, जिवें OH लगे है इधर, OH लगे है, OH लगे है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ मैम एक मैम इस कार्बन स्ट्रक्चर्स आनगे ऑब्जेक्टिव्स में? ਇਹਦੇ मतलब कोई ना कोई करके बेटा पूछणगे ਤਾਂ ਸਹੀ। स्ट्रक्चर ਦੇ ਆਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, मैं कराऊंगी ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन इस तरह ही फॉर्मेट होके आएंगे। ਤੁਸੀਂ ओवरऑल शायद ऑब्जर्व कितना होना भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ज्यादा नॉलेज मांग रहे ਤੁਹਾਡੀ, कितना है ऑब्जर्व? यस मैम। इस करके कुछ भी छड्डना नहीं है, लग गया पता? एनसीईआरटी थोरो हाँ सब्जेक्टिव च की हुंदा उत्तों उत्तों जे भी थोड़ा कर लैंदे तो बड़ा मोटा सर जांदा, हुण नहीं सरन लग्या। हुण देखो मैं की समझा रही हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब है भी एक तो CH ग्रुप होगा तो बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। एक कार्बन नाल नहीं लगे होंगे क्योंकि एक कार्बन ते दो OH नहीं स्टेबल होंगे। जिवें एवें है एक पासे OH एक पासे H, अगले ते OH पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ते नाल तूने CH। दस्या सी मैं बैल ਇਹਨੂੰ मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। आ देखो पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, देख लो। एक मिनट रुको। आ देखो इन्हों देखो जरा, ये डेफिनेशन तुहानू समझ आती पई है। एल्डिहाइड है, बहुत सारे OH ग्रुप्स ने, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ग्लूकोज हुंदा, फ्रक्टोज भी दिखानी है मैं तुहानू, वो अगले पार्ट नोट्स च। तो कीटोन तो पता ही है CO ग्रुप लग्या हुआ, पता ना। तो कहंदा या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। बोलो क्लियर हुई है? प्लीज रिप्लाई।
ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕੀਟੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ? ਔਰ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ which produce such units on hydrolysis? ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕੀਟੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? तो तीन वर्ड याद रखने, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। बाकी ज्यादातर ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਸ਼ੂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਸ਼ਨ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਕਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾइड्स ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਰਾइड्स। मैम मेन डेफिनेशंस ही ने बस डेफिनेशंस ਸਟਰਕਚਰਸ ਮੇਨ ਨੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨੋਸੈਕਰਾइड्स, ਸੈਕਰਾइड्स ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨਾ ਪਈਏ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ਡ। 20 ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਬੋਜ਼, ਇਹ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾइड्स ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਓਲੀਗੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਤੋਂ 10 ਛੋਟੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ? ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਹੈ। ਮਾਲਟੋਜ਼ ਵੀ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਹੈ, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਿੰਦਾ ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਰੈਫਿਨੋਜ਼ 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 3 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਦਾ। ਟੈਟਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, 4 ਜੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੈਸੇ ਮੋਨੋ ਤੇ ਡਾਈ ਹੋਈ ਨੇ। मैं 2 बार गलैक्टोस लिखा। ਹਾਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗਲੈਕਟੋਜ਼, ਇੱਕ ਫਰਕਟੋਜ਼, ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼, 4 ਦੇਗਾ। 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਏ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ। ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਹੈ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੋਟ 1 ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਲ ਕੀ ਡੇ ਹੈ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ। सैटरडे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਆ ਨਾ, यस ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਬਲੌਕ ਵੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਟ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ है? ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम।